بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا ہوٹل کے دروازے پر مسلح پولیس فورس موجود تھی۔ کار اب کلپترا کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ تم پچھلے دروازے کی طرف کس طرح آ گئے؟ میں نے بے خیالی میں اپنے ڈرائیور رحمت خان سے پوچھا۔ حضور، کچھ دیر پہلے آپ ہی نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں کار لے کر پچھلے دروازے پر آ جاؤں۔ رحمت خان نے متعجب لہجے میں کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھول گیا تھا، میں نے جلدی سے کہا۔ دراصل مجھے اس سے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تمام چکر یقیناً حمزاد نے چلایا ہوگا۔ رحمت خان نے میری نہیں حمزاد کی آواز سنی ہوگی اور وہ ہوٹل کے پچھلے دروازے پر کار لے کر آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور ممکن نہیں تھا۔ بعد میں اس خیال کی تصدیق حمزاد سے بھی ہو گئی تھی۔ حمزاد حال میں ہونے والے ہنگامے سے واقف ہو چکا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ اب کچھ دیر بعد ہی اسے طلب کیا جانے والا ہے، اس لیے اس نے پہلے ہی سے فرار کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ کار اب دھرم تلے کو پیچھے چھوڑتی ہوئی لور چت پور روڈ پر دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کسی لڑکی کے کرانے ہی کی آواز تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے ایک دم مڑ کر کار کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک قیامت خوابدیدہ تھی، سرخ ساڑی میں۔ اس کے جسم کا گلابی رنگ جیسے باہر جھلکتا پڑ رہا تھا، ابرے ابرے اونٹ، دراز پلکیں، ساون کی گھٹا جیسے بال۔ میں اسے دیکھ کر چکرا گیا۔ آخر وہ کون تھی اور میری کار میں کس طرح آ گئی؟ رحمت خان لڑکی کی کار میں موجودگی سے اس طرح لا تعلق تھا جیسے اسے لڑکی کے بارے میں کوئی علم ہی نہ ہو۔ لڑکی کی کرہ یقیناً اس کی سماعت سے بھی ٹکرائی ہوگی، لیکن اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے لیے یہ الجھا دینے والی بات تھی۔ میں رحمت خان سے کسی قسم کا سوال کر کے اسے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں حمزاد سے تفصیلی گفتگو نہ کر لوں، اس لڑکی کے بارے میں حمزاد ہی مجھے معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ لڑکی غالب بے ہوش یا نیم بے ہوش تھی۔ اس لڑکی کو لے کر بہرحال مجھے اپنے فلیٹ پر ہی جانا تھا اور وہاں رضیہ موجود تھی۔ وہ میرے ہمراہ کسی دوسری لڑکی کا وجود کس طرح برداشت کر سکتی تھی؟ میری الجھن کا ایک سبب یہ بھی تھا، اور یہ سبب ایسا تھا جس کا بظاہر کوئی حل فی الحال میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کار رفتہ رفتہ اب زکریا اسٹریٹ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے رحمت خان سے کہا تھا کہ کار عمارت کے پچھلے دروازے پر روکے، اور میری ہدایت پر اب وہ کار اسی پتلی سی گلی میں موڑ رہا تھا جس میں اس عمارت کا پچھلا دروازہ تھا۔ گلی ویران تھی۔ اب تم جا سکتے ہو رحمت خان۔ کار رکتے ہی میں نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ رحمت خان، میں نخیز نظروں سے کار کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ غالباً اسے توقع تھی کہ میں اس بے ہوش لڑکی کو اپنے فلیٹ تک پہنچانے کے لیے اس کی مدد لوں گا۔ رحمت خان ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کار سے اتر کر ایک طرف چل دیا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے حمزاد کے آتے ہی سوال کیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ حمزاد کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ لڑکی کون ہے اور میری کار میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ آپ نے دلال بینرجی سے انتقام لینے کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا، حمزاد نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ایک لمحے رک کر خود ہی بولا، یہ سرورجنی ہے، رائے بہادر جسونت لال کی لڑکی اور دلال بینرجی کی محبوبہ۔ سرورجنی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لیکن کس طرح ہو گیا یہ سب کچھ؟ یہاں اس حالت میں آپ کا زیادہ دیر کھڑے رہنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اوپر اپنے فلیٹ میں چلے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے جو کچھ دریافت کریں گے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ حمزاد نے مشورہ دیا۔ لیکن فلیٹ میں رضیہ بھی ہوگی، وہ سرورجنی کی موجودگی، میں اس کا انتظام بھی پہلے ہی کر چکا ہوں۔ حمزاد نے میری بات کاٹ کر کہا۔ یعنی؟ میں نے حمزاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ حمزاد سے یہ فکرہ سن کر میں تیزی سے زینے چڑھنے لگا۔ فلیٹ کا دروازہ میں باہر سے لگا کر گیا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ رضیہ صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگی۔ میں نے نہایت احتیاط سے فلیٹ کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی حمزاد بھی داخل ہوا۔ فلیٹ میں اندھیرا تھا۔ میں نے نہایت احتیاط سے
अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद हमजाद को लालटेन रोशन करने के लिए कहा। चंद ही लम्हों बाद वो कमरा लालटेन की मध्यम रोशनी से जैसे बेदार हो गया। ये फ्लैट 3 कमरों पर मुश्तमिल था। रजिया अंदरूनी कमरे में थी। हमजाद ने सरवजनी को बैरूनी कमरे में ही मसहरी पर डाल दिया था। वो अब तक बेहोश थी। हाँ, अब शुरू हो जाओ, मैंने आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज होते हुए हमजाद से कहा। बर वक्त मैंने जो कुछ किया इसके सिवा कोई और सूरत वहाँ से बच निकलने की नहीं थी। हमजाद ने मुझे बताना शुरू किया। जैसे ही धमाका होने के बाद हाल के दरवाजे बंद कर दिए गए, मैंने रहमत खान को हुक्म दिया था कि वो कार को होटल के पिछले दरवाजे पर पहुंचाए। रहमत खान ने मेरी आवाज सुनी थी और वो यही समझा था कि इसे हुक्म देने वाले आप हैं। इसी वक्त मैंने इससे कहा था कि अभी कुछ देर बाद मैं एक लड़की को लाने वाला हूँ। इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए रहमत खान कार का पिछला दरवाजा खुला रखे। फिर जैसे ही आपने मुझे तलब किया, मैंने पहला काम ये किया कि वहाँ के तमाम फानूस और रोशनियां गुल कर दी और हाल के तमाम दरवाजे खोल दिए। इस काम में मुझे बामुश्किल 1 या 2 सेकंड लगे थे। फिर मैंने सरवजनी पर हाथ साफ किया, इसे बेहोश करके कार में मुंतकिल कर दिया और इसी लम्हे मैं आप तक पहुंच गया। हमजाद ने इतने कम वक्त में जो कारनामा अंजाम दिया था वो यकीनन काबिले तारीफ था। हाल की रोशनियां गुल करना, हाल के तमाम दरवाजे खोलना, सरवजनी तक पहुंचकर इसे अगवा करना, मुंतकिल करके दोबारा मेरे पास तक पहुंचने में इसने चंद लम्हे सर्फ किए थे। हमजाद की इस तेज रफ्तारी का ये पहला तजुर्बा था। हर चंद के मेरे इल्म में पहले से था कि हमजाद की पुरसरार कुव्वतों में से एक कुव्वत ये भी है कि वो निहायत मुख्तसर वक्त में बड़े से बड़ा काम कर सकता है। लेकिन इस वाक़े से कबल मुझे इस नौइयत का कोई अमली तजर्बा नहीं हुआ था। अब मैं समझ चुका था कि लड़की की कराह सुनकर रहमत खान मेरी तरह क्यों नहीं चौंका था। लेकिन एक बात अभी तक तफसील तलब है, वो ये कि दलाल बनर्जी इस बात से आगाह है या नहीं कि मैंने इसका शिकार इससे छीन लिया है। मैंने कुछ सोचकर हमजाद को मुखातब किया। ये तो आपके इल्म में ही है कि दलाल बनर्जी वहाँ आपकी मौजूदगी के बारे में बाखबर हो चुका था। आपकी वहाँ मौजूदगी इसके लिए खतरनाक हो सकती है, ये भी वो जानता था। इस तकरीब से वो सरवजनी को अगवा करना चाहता था। आपके वहाँ होने से लाजमी तौर पर इसका माथा ठनका होगा, इसलिए इसने जब अमीनुल्लाह को गिरफ्तार कराया तो लगे हाथों आपसे जान छुड़वाने के लिए भी इसने एक चाल चली। दलाल बनर्जी अपने पुरसरार कुव्वतों के जरिए ये जान चुका था कि आप इसके शिकार पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हैं, इसलिए इसने पहले ही आपको रास्ते से हटा देना चाहा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब न हो सका। वहाँ से आपके फरार और सरवजनी की गुमशुदगी के बाद दलाल बनर्जी वक्ती तौर पर ये समझ जाएगा कि सरवजनी को आप ले उड़े हैं। सरवजनी की गुमशुदगी के बाद दलाल बनर्जी वक्ती तौर पर ये समझ जाएगा कि सरवजनी को आप ले उड़े हैं, तो गोया मैं जीत गया। मैंने इससे अपना इंतकाम ले लिया। मेरी आवाज खुशी से कांपने लगी, मगर नहीं, अभी कहाँ, अभी तो एक मुहिम और बाकी है। मैंने मसहरी पर बेहोश पड़ी हुई क़यामत की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जाओ, लेकिन सुनिए, मुझे अभी आपसे कुछ और बात भी नहीं, इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने हमजाद की बात काट दी, मगर ठहरो, ये बताओ इसे होश कितनी देर बाद आएगा? अब से 10-15 मिनट बाद ये होश में आ जाएगी। मैंने इतनी ही देर के लिए इसे बेहोश किया था, मगर मैं आपसे बस अब तुम जा सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मोहतात रहने की नसीहत करोगे। जाओ, जिंदगी हर घड़ी एहतियात का नाम नहीं है। ये कहकर मैं लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। यकायक मेरी समात से एक गूंजदार आवाज टकराई, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। खतरे के एहसास के साथ ही मुझे हमजाद का ख्याल आया और फिर इसी के साथ ये होश भी कि मैं इस हालत में हमजाद को तलब नहीं कर सकता। ज़हन में ये ख्याल आते ही मैं तेजी से गुसल खाने की तरफ लपका, क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा मुझे तकरीबन इसी सूरत-ए-हाल से साबका पड़ चुका था और मैं सख्त मुसीबतों में गिरफ्तार हो चुका था। मैंने गुसल खाने में पहुंचकर अपने जिस्म पर पानी डालने में देर नहीं लगाई थी, लेकिन जिस वक्त मैं अपने जिस्म पर पानी डाल रहा था, मैंने फ्लैट का दरवाजा खुलने और
भारी कदमों की आवाज सुनी। मैंने जल्दी से उल्टे सीधे कपड़े पहने और जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मैंने सर्वजनी की कांपती आवाज सुनी, वो इधर अंदर गया है, अंदर इस तरफ। इस आवाज के सुनते ही मेरे होश आवाज गुम हो गए। मैं जल्दी में ये भूल ही गया था कि सर्वजनी भी फ्लैट का दरवाजा खोल सकती है और यकीनन इसने फ्लैट का दरवाजा खोला होगा, वरना दरवाजा तोड़ने में कुछ देर तो लगती और अगर दरवाजा तोड़ा जाता तो मैं इसकी आवाज जरूर सुनता। हमजाद मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। मैंने दानिस्ता गुस्लखाने का दरवाजा नहीं खोला था क्योंकि बारीक कदमों की आवाजों से मैं अंदाजा लगा चुका था कि पुलिस काफी तादाद में मेरे फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुकी है और गुस्लखाने के बाहर भी वो लोग मौजूद हैं। वो पूरे फ्लैट में मुझे ढूंढते फिर रहे थे। लैट्रीन देखो, किसी ने कहा। वो इधर शायद लैट्रीन और गुस्लखाना है और इस वक्त हमजाद मेरे पास पहुंच गया। वो काफी तादाद में है। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, बेफिक्र रहिए, अब वो आपको हाथ नहीं लगा पाएंगे, आपका हमजाद आप तक पहुंच चुका है। इतना कहते ही हमजाद गायब हो गया। अरे वो निकल गया। दौड़ो दौड़ो, फ्लैट की बैरूनी दरवाजे से बाहर गैलरी में भागा है। कदमों की आवाजें और दूर हो गई और फिर मैंने तेजी से सीढ़ियां उतरने की आवाजें सुनी। निकल कर न जाने पाए, पीछा करो, किसी ने चीख कर कहा। मैंने ये महसूस करके कि अब फ्लैट में कोई नहीं, नहायत आस्तगी से गुस्लखाने का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा जहां मैंने रजिया को छोड़ा था। वो बदस्तूर अभी तक मैं वे ख्वाब थी। वहां से मुत्तमिन होकर मैं बैरूनी कमरे की तरफ आया और ये देखकर हैरान रह गया, कमरा खाली था, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ सर्वजनी को होना चाहिए था। मैं इसी शशोपेज में था कि हमजाद लौट आया। मैं इन्हें बहुत दूर तक दौड़ा आया हूँ। वो इस वक्त हरी रोड की गलियों में चकराते फिर रहे होंगे, लेकिन यहाँ से अब फौरन निकल चलिए। मगर कहाँ? मैंने हमजाद की बात सुनकर सवाल किया। कहीं भी, मगर यहाँ रहना अब खतरनाक है। वो कुछ देर बाद ही दोबारा दावा बोल देंगे क्योंकि वो यहाँ रजिया को भी देख चुके हैं। हमजाद ने जवाब दिया, मगर सर्वजनी कहाँ गई? मैंने पूछा। वो पुलिस के यहाँ से निकलते ही खौफजदा होकर भाग खड़ी हुई थी। हमजाद ने जवाब दिया, क्या यहाँ से फरार होने के लिए रजिया को होश में लाना जरूरी है? मैंने हमजाद से सवाल किया। वाकई ये कहकर हमजाद अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। रजिया चंद लम्हे में होश में आ गई थी और फिर हमजाद के मशवरे पर मैं इसे लेकर इमारत की पिछली गली में पहुंच गया जहां मेरी कार खड़ी थी, लेकिन मुझे कार चलाना नहीं आती। मैं हिचकिचाया। आप स्टीयरिंग के सामने बैठे तो सही, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, हमजाद ने कहा। मैं कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और रजिया मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। वो हैरान सी मुझे देखे जा रही थी, मगर अब तक इसने कोई सवाल नहीं किया। इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बजे थे। मैंने जैसे ही कार का दरवाजा बंद किया, कार का इंजन जाग उठा। मैंने देखा कि हमजाद के हाथ मुतहर्रिक थे। फिर कार एक दचके से आगे बढ़ी। बाज़ाहिर स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन दरअसल हमजाद कार ड्राइव कर रहा था और इसका सबब ये था कि वो ड्राइवर की सीट खाली रखकर लोगों को मेरी तरफ मतवज्जो नहीं करना चाहता था। कार की रफ्तार लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद ही कार एक होटल के सामने जा रुकी। आप इस होटल में आसानी के साथ एक डबल बेडरूम हासिल कर सकते हैं। रुपए मैं आपकी जेबों में मुंतकिल कर चुका हूँ। मैं दानिस्ता आपको यहाँ कार में लेकर आया हूँ ताकि आप एक बाहैसियत शख्स मालूम हो। हमजाद ने सरगोशी की। कार रुकते ही 2-3 बैरे कार की तरफ लपके। वो समझ चुके थे कि यकीनन कोई बड़ा आदमी इनके होटल को जीनत बख्शने वाला है। इस जमाने में किसी कार से उतरने की यही मैनी थे। कुछ देर बाद ही मैं होटल के एक आरामदेह कमरे में पहुंच चुका था और अब मैं चाहता था कि रजिया जल्द से फिर सो जाए तो मैं हमजाद को तलब करूं, लेकिन रजिया थी कि मुझ पर सवालों की भरमार किए हुए थी। जैसे तैसे मैंने इसे मुतमिन कर दिया और सुला दिया। मैं जल्द अज जल्द ये जानना चाहता था कि पुलिस मेरे फ्लैट तक किस तरह पहुंच गई। मैं इस अरसे में सिर्फ इतना सोच पाया था कि इस सारे हंगामे में या तो अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाली खुफिया तंजीम का हाथ है या दलाल बनर्जी का। ये इम्कान बहरहाल था कि खुफिया तंजीम का कोई फर्द पकड़ा गया हो और इसने मेरा पता बता दिया हो, मगर ये सिर्फ एक क्यास ही था। अलबत्ता
البتہ دلال بینرجی کی طرف سے میں پوری طرح مشکوک تھا۔ وہ اپنا شکار چھین جانے کے بعد خاموش نہ بیٹھا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ درست ہے۔ اس تمام ہنگامے میں دلال بینرجی کا ہاتھ ہے۔ میں جب آپ سے رخصت ہونے والا تھا تو اس سلسلے میں آپ کو بتانے والا تھا، بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دینے والا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، مگر آپ اس وقت سرورجنی کے خیال میں اتنے منہمک تھے کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہی نہ دی تھی۔ حمزات نے میرے طلب کرتے ہی کہنا شروع کر دیا، مگر یہ سب کچھ ہوا کس طرح؟ اعلیٰ حکام کو گرینڈ ہوٹل کے ہنگامے سے نمٹنے میں کافی دیر لگی تھی۔ وہ اس لیے بھی جھنجھلائے ہوئے تھے کہ ہنگامے سے فائدہ اٹھا کر امین اللہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ حمزات سے امین اللہ کے بارے میں جان کر نہ جانے کیوں مجھے خوشی ہوئی۔ میں اپنے جذبات حمزات سے نہ چھپا سکا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ یقیناً ایک بہادر شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر گورنر اور اس کے مہمانوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں نے جذبات سے بجھل آواز میں کہا۔ جب اعلیٰ حکام کو ہوش آیا تو ان کے لیے ایک اور الجھن موجود تھی۔ رائے بہادر جسونت لال کی لڑکی غائب تھی۔ رائے بہادر نے افسران کو تنگ کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ بہت بارسوخ آدمی ہے۔ وہ وائس رائے تک سے اس کے تعلقات ہیں، لیکن اس وقت صورتحال کیونکہ سنگین نوعیت کی تھی، گورنر اور اس کے مہمانوں کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس لیے اعلیٰ حکام پوری طرح اس طرف متوجہ تھے۔ تسلیوں پر ٹرکایا جا رہا تھا۔ اس تمام ہنگامے میں 2-2.5 گھنٹے گزر گئے۔ دلال بینرجی بھی اس وقت تک وہیں موجود تھا۔ وہ رائے بہادر جسونت لال سے ملا اور کہا کہ اگر رائے بہادر چاہے تو وہ اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے سرورجنی کا پتہ چلا سکتا ہے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ رائے بہادر فوراً راضی ہو گئے۔ پھر دلال بینرجی نے انہیں آپ کے فلیٹ کا پتہ بتایا اور یقین دلایا کہ سرورجنی کو اغوا کر کے وہیں لے جایا گیا ہے اور وہ وہی شخص ہے جو گورنر اور اس کے مہمانوں کے قاتل کا ساتھی تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رائے بہادر جسونت لال کے ذریعے یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی۔ ممکن تھا کہ اعلیٰ حکام سرورجنی کی بازیابی میں اتنی عجلت نہ کرتے، مگر یہ جاننے کے بعد کہ آپ کا تعلق قاتل سے ہے وہ فوراً یہاں چڑھ دوڑے، اور پھر جو کچھ ہوا اس سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ حمزات پوری بات بتا کر خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہاں بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں۔ دلال بینرجی ہماری اس رہائش گاہ سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو یہ ممکن ہے۔ حمزات نے جواب دیا، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود آپ کی طرف سے خوفزدہ دکھائی دیتا ہے، ورنہ وہ فوراً اپنی پرسرار عبادت گاہ کا رخ نہیں کرتا۔ وہ اب تک اپنی پرسرار عبادت گاہ تک پہنچ چکا ہوگا تاکہ آپ کا کوئی پرسرار حملہ اس پر کارگر نہ ہو سکے۔ چوہا میرے منہ سے نکلا۔ میں حمزات سے گفتگو کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی اس تازہ حرکت کا مزہ چکھاؤں، مگر وہ مجھے تلملاتا چھوڑ کر اپنی پناہگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا شکار چھین کر بھی ابھی میرے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی، تو کیا اب مجھے پھر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ میں نے حمزات سے کہا۔ اب ضرورت بھی کیا ہے، آپ اس سے انتقام لے ہی چکے ہیں۔ حمزات نے جواب دیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چیخ پڑا۔ کیا میرا انتقام پورا ہو گیا؟ ہرگز نہیں، ابھی میرے انتقام کی آگ نہیں بجھی۔ اس نے مجھے جس طرح بے عزت و بے آبرو کیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ کیا تم اس کی تازہ حرکت بھول گئے؟ میں طیش میں تھا۔ حمزات سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اسے موقع پر عموماً وہ خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اس چوہے کو اس کے بل سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ فی الحال آپ آرام کیجئے، میں صبح تک سوچ بچار کر کے کوئی نہ کوئی راہ ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، حمزات نے مجھے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تم صبح تک سوچ لو، میں کسی قیمت پر اسے معاف کرنے پر تیار نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ میری چھٹی حصی تھی جس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا اور میں بیدار ہو گیا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر ایک سیاہ وجود پر پڑی جو میرے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے خد و خال واضح طور پر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک دم مشینی انداز میں میرے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور میں نے
मैंने इस स्याह वजूद को अपने चेहरे से दूर धकेल दिया। वो स्याह वजूद रजिया के जिस्म से होता हुआ मसहरी से नीचे जा गिरा। गुराटों की एक भयानक सी आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये गुराटें किसी भेड़िए की गुराट से मुशाबा थी। वो स्याह वजूद एक बार फिर उछला और मेरी मसहरी पर आ रहा। इस बार मैं इसे देखकर मुझे अपने खौफ पर खुद हंसी आने लगी। वो एक स्याह बिल्ली थी, मगर दूसरे ही लम्हे मेरा ये एहसास खत्म हो गया। स्याह बिल्ली ने मेरे चेहरे पर छलांग लगाई थी और अगर मैं फौरन अपना चेहरा एक तरफ न कर लेता तो इसकी तेज और नुकीले पंजे मेरे चेहरे पर नक्शो निगार बना चुके होते। मैं अभी बैठा ही था कि बिल्ली ने फिर जस्त लगाई और मेरे गले में झूल गई। इसने गुरा कर मेरी गर्दन की तरफ अपने दांत बढ़ाए और मैं कांप कर रह गया। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से इसे एक बार फिर दूर फेंक दिया, लेकिन इसी कोशिश में मेरी गर्दन और हाथों पर इसके पंजों की खराशें आ चुकी थी। ये बलाए नागहानी मेरी जान के दर पे है। फिर न जाने क्या हुआ कि पूरा कमरा अजीबो गरीब और खौफनाक गुराटों से गूंज उठा। मेरे देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 बिल्लियां कमरे में नजर आने लगी। वो सब की सब कभी तो मुझ पर एक